उत्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनः शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम् प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती धीनामवित्रियवतु गणेशाय नमः सरस्वत्यै नमः श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम् ॐ तच्चयोरावृणीमहे गातुं यज्ञ अस्थिरम् जीवनं लोके अस्थिरं यौवनं धनम् अस्थिरं धारा पुत्रादि धर्मं कीर्ति द्वयं स्थिरं धर्मं कीर्ति द्वयं स्थिरम् अस्थिरं जीवनं लोके ఈ భౌతికమైనటువంటి జీవితము శాశ్వతమైనది కాదు, అస్థిరమైనది. This physical life is not permanent, it is temporary. అస్థిరం యవ్వనం ధనం. ఈ యవ్వనము ధనము కదిలిపోయే మేఘముల వంటివి. ఇవి కూడాను అస్థిరము, స్థిరములు కావు. Youth and wealth as well are fleeting. They pass by like clouds. అస్థిరం ధారా పుత్రాది. భార్య బిడ్డలు, బంధుమిత్రులు వీరందరూ కూడాను మించువలే అతి క్షణములో మారుమయ్యేటువంటి వారు. Wife, children, relations and friends, they also change and vanish like mist, like lightning. ధర్మం కీర్తి ద్వయం స్థిరం. మానవ జీవితములో సత్యమైన నడత, సత్కీర్తి ఇవి రెండు కూడాను శాశ్వతమైనటువంటివి. In the human life, two are permanent. One is good conduct, truthful conduct and reputation. లోకములో మానవాభ్యుదయ నిమిత్తమై, మానవ నిర్మాణ నిమిత్తమై, మానవ యొక్క అభివృద్ధి నిమిత్తమై అనేక విధములైన మతములు ప్రారంభమైనవి. In this world, aiming at the human welfare, progress and reconstruction of humanity, many religions are founded. విష్ణువే గొప్పని వైష్ణవులను చుండ, శంభుండు గొప్పని శైవులనగా. Vaishnavites say that Lord Vishnu is greatest, while Saivites claim that Shambhu Shiva is greatest of all. విష్ణువే గొప్పని వైష్ణవులను చుండ, శంభుండు గొప్పని శైవులనగా. గణపతి గొప్పని గణపతులు బల్క, శారది గొప్పని చదువరులన.
Those that follow that school of Ganapati, they claim that Ganapati is the only Lord, while all educated feel that Sharada is the highest deity. అల్లాగనుండంచు అల్ల తురకలు చెప్ప మాకు క్రీస్తువటంచు క్రైస్తులన. Muslims claim that Allah is the mightiest Lord, while Christians say Christ is the Lord. బుద్ధుడే గొప్పని బుద్ధుడే గొప్పని బౌద్ధులను చుండ మహావీర గొప్పని మహావీర గొప్పని బౌద్ధులనగా. The Buddhists say Lord Buddha, and Jains say that Mahavir is great. జోరాష్ట్ర గొప్పని పారసీయులు చెప్ప గోవిందు గొప్పని నానకు గొప్పని సిక్కులనగా. The Parsis say that Zoroaster is great, while Sikhs say that Nanak is great. సాయియే గొప్పని బాబా భక్తులు చెప్ప అందరొక్కటి అని కొందరనగా. Baba devotees say that Sai Baba is the Lord, while few say that all are equal. సర్వమత సమ్మతం పైన దేవుడు కడే. That God is one, acceptable to all religions. అతడే సత్యము అతడే ధర్మము అతడే శాంతియు అతడే ప్రేమ స్వరూపుడు. That God is truth, that God is righteousness, that God is peace, that God is love. ప్రేమ స్వరూపులారా, Embodiments of love. మానవ జీవితములో భిన్నత్వాన్ని దూరం చేసి ఐకమత్యాన్ని అభివృద్ధిపరచి జీవితం ఆదర్శవంతమైన జీవితంగా మానవ సమాజములకు అందించే నిమిత్తమై ఏర్పడినటువంటిదే ఈ మతం అనేటువంటి సత్యాన్ని గుర్తించి వర్తించడం అత్యవసరం. It's most essential to realize that the intention of any religion is to bring in the spirit of unity in this world of diversity so that we lead an ideal life. అన్ని మతముల యొక్క సారము, అన్ని గ్రంథముల యొక్క మూలము, అన్ని ప్రయాణముల యొక్క గమ్యము ఒక్కటే. The essence of all religions and the summary of all sacred texts and the goal of all kinds of travel is one and the same. కానీ మానవుడు స్వార్థపరుడై సంకుచిత హృదయుడై స్వప్రయోజన నిమిత్తమై మతమును అడ్డమునుంచుకొని మానవుడు అనేక విధములైనటువంటి యొక్క కలహములకు కాలు దూవుతున్నాడు. But in the name of religion, we are heading towards conflict and fight because of selfishness, narrow-mindedness and self-interest. మతములన్నీ చేరి మంచిని బోధించే తెలిసి మెలుగవలను తెలివితోడ. All religions teach good things. We have to conduct ourselves with intelligence. మతులు మంచివైన మతమేది చెడ్డది. If our minds are good, which religion is bad? వినుడు భారతీయ వీరసుతుడా. O valiant son of Bharat, listen to this. నీతి నిజాయితీ ధర్మము దానము
సత్యము, సాంప్రదాయము, సహనము, అహింస అన్ని మతముల యొక్క ప్రధానమైన ప్రమాణములు. The standard, the main principles of all religions are the morality, the integrity, charity, righteousness, truth, tradition, forbearance and non-violence. అన్ని మతములు కూడాను అంగీకరించినటువంటివి ఈ యొక్క సమన్వయమైనటువంటి సత్య స్వరూపములు. These principles of truth are accepted by all religions. ప్రాచీన కాలము నుండి ఈ ప్రపంచమునందు అనేక విధములైనటువంటి మతములు అభివృద్ధిగాంచి భిన్నత్వమును ఆశించి ఏకత్వమును విస్మరించి మానవత్వమును కోల్పోతూ వస్తున్నారు ఈ యొక్క కాలమునందు. Religions in ancient times have forgotten this main principle of unity and always maintained this diversity, with the result the human value is totally gone. మానవ జీవితమునందు ఏకత్వమైనటువంటి యొక్క దివ్యత్వము గుర్తించుకోవటం అత్యవసరం. In human life, it's most essential to realize the spirit of oneness in this divinity. క్రీస్తు శకమునకు పూర్వము 350 సంవత్సరములకు పూర్వము యూదు అనే దేశమునందు యూదులు జీవించేటువంటి వారు. 350 BC before Christ, Jews lived. అయితే ఈ యూదులు యందే ముస్లిం మతము, క్రిస్టియన్ మతము ప్రారంభమైంది. However, among Jews there were religions such as Islam and Christianity. ఈ యూదుల యొక్క దేశమునందు పుట్టినటువంటి వారందరికీ యూదులు అని పేరు. People of that land, they are all Jews. ఇస్లాములకు, క్రైస్తవులకు పుట్టిన ఇల్లు ఈ యూదు దేశము. That land is the birthplace of both the religions, Islam and Christianity. ఈ దేశమునందు హిబ్రూ అనేటువంటి భాష చాలా ప్రాముఖ్యమైనటువంటిది. The language, Hebrew language, was very prominent. Hebrew, very prominent. ఈ హిబ్రూ అనేటువంటి భాష సంస్కృతమునకు ఇంచుమించు సమీపంగా ఉండేటువంటిది. This Hebrew language more or less equal to our Sanskrit. ఈ భాషతో అనేక విధములైనటువంటి మానవ జీవితం యొక్క ఆదర్శాలను ప్రబోధిస్తూ వచ్చింది. Many of the ideals to the entire humanity are contained in the language Hebrew. ఆనాటి ప్రజలు ఆస్తిక హృదయులై పవిత్ర భావముతో దైవత్వాన్ని విస్మరించక తమ యొక్క జీవితమును దైవం యొక్క సన్నిధికి పంపేటువంటి మార్గమును ప్రయాణం సరుపుతూ వచ్చారు. In those days, all believers of God entertain sacred thought with their mind fully concentrated on God. వారికి మరొక దైవం లేదు. They have no other thought. లూ, బెల్, స్టేజ్ అనేటువంటి రూపాలను నిర్మించుకొని వీరే దైవంగా పూజిస్తూ వచ్చారు. They made forms, Lo, Bel, and started worshipping those images. ఈ విధముగా వారు దేవతలను తామే కల్పించుకొని ఆ దేవతల పైన ఒక నిశ్చలమైనటువంటి యొక్క మనసుతో తమ జీవితమును ఆనందంగా గడుపుతూ వచ్చారు. These deities are of their own imagination. They worshipped with their heart and soul and spent their life. ఆ మతములో పురుషస్వరూపుడైనటువంటి అన్ని మతములకు శ్రేష్ఠుడైనటువంటి ఇబ్రాహీము అనేటువంటి వాడు ఒకడు ఉండేవాడు. ఇబ్రాహీం. There's one God, masculine, by name Ibrahim. అతని యొక్క సంతతి వాడే ఈ యొక్క యోసెఫ్. Joseph? Not Joseph, Joseph. Joseph belongs to that progeny. కానీ ఆనాటి యోసెఫ్ అనేటువంటి యొక్క పేరే ఈనాడు జోసెఫ్ పనిగా మారిపోయింది. Joseph then is Joseph now. వీరు కేవలము
కర్ర పని వృత్తుల చేత తమ జీవితమును గడుపుతూ వచ్చేటువంటి వాడు. They were carpenters in those times and carried our living. అదే గ్రామమునందు మరియా అనే ఒక కన్య ఉండేటువంటి. There at that place there's one lady by name Maria. ఈ మరియానే ఈనాడు మేరీ అని పేరైపోయింది. That Maria today is called Mary. యోసెఫ్ జోసెఫ్, మరియాకు మేరీ అనేటువంటి పేరు మార్పు చెందుతూ వచ్చింది. Joseph is now Joseph, Maria then now Mary. వీరిరువురు కూడాను భగవంతుని యొక్క పరిపూర్ణ విశ్వాసం కలిగినటువంటి వారు. They had absolute faith in God. వారి యొక్క కులగురువైనటువంటి యొక్క ఇబ్రహాం అనేటువంటి యొక్క తత్వము కొంత విచారణ చేస్తూ దైవం ఈ సృష్టిని ఏ విధంగా చేస్తూ వచ్చాడు అని విచారణ సరుపుతూ వచ్చారు. They concentrated on their family deity Abraham and contemplated on the secrets of creation. ఈ క్రీస్తు మతం అనేటువంటిది 2000 సంవత్సరములప్పుడు పుట్టినటువంటిది కాదు. దానికి పూర్వమే 350 సంవత్సరముల ముందే ఈ క్రీస్తు మతం పుట్టింది. Christianity is not just 2000 years in its origin. It was there even before Christ, 350 years. అందులో భగవంతుని యొక్క తత్వము అతి సులభంగా ప్రబోధిస్తూ వచ్చింది. There the divinity is explained very clearly. భగవంతుడు 6 దినముల లోపలనే ఈ సృష్టిని అంతా కూడాను ఏర్పరిచాడు అని వారి యొక్క విశ్వాసం. Their faith is that God created the whole world in 6 days' time. మొదటి దినము First day. ప్రకాశాన్ని సృష్టించాడు. First day the brilliance light is created. రెండవ దినము గాలి మేఘములను సృష్టించాడు. Second day the wind and the cloud. మూడవ దినము సూర్యుడు చంద్రుడు నక్షత్రాన్ని సృష్టించాడు. Third day sun, moon and stars are created. నాలుగవ దినము భూమిని సముద్రాన్ని సృష్టించాడు. Fourth day earth and ocean are created. ఐదవ దినము చేపలను పక్షులను సృష్టించాడు. Fifth day the fish and birds are created. ఆరవ దినము పశువులు అనగా మృగములను మనుషులను సృష్టించాడు. Sixth day the animals and humans are created. ఇవియే ఈ యొక్క మానవ సృష్టి అందున్నటువంటి ప్రధానమైనటువంటి జీవులు. They are the main creatures in this world. ఆ తరువాత సద్భృత అనేటువంటి ఒక పదముతో ఒక భగవంతుడు విశ్రాంతి తీసుకుంటూ వచ్చాడన్నమాట. God took rest in the name of Sabruta the 7th day. దానిని సండే అని చెప్పారు. That's called Sunday. ఆ సండేలో భగవంతుని ప్రార్థించవలసినటువంటి యొక్క స్థుతి అనగా సుదినము అని నిర్ణయిస్తూ వచ్చారు. Sunday is the good day when they pray to God. కనుకనే క్రైస్తవులందరూ కూడాను సండే ఈ యొక్క చర్చకు వెళ్ళి భగవంతుని ప్రార్థించడం జరుగుతూ వచ్చింది. So Christians attend churches on Sunday, the Sabbath day, and offer prayers. క్రమక్రమేణ భగవత్ యొక్క సంకల్పం చేతను ప్రభావం చేతను దివ్యమైనటువంటి శక్తి చేతను ఈ యొక్క యోసెఫ్ అండ్ మరియా ఇరువురికి ఒక కుమారుడు కలిగాడు. As times passed by, God willed that way that Joseph and Maria gave birth to a child. అతనికి పేరే యేసు అన్నారు. The name of the child is Yesu. యేసు ఈ పదమునకు అర్థం ఏమిటి? What's the main meaning of this Yesu? ఏ అనగా ఒక్కటి, Ye means one. సు అనగా పవిత్రము. Su means say that which is పవిత్రము sacred. ఒక్కటే ఈ జగత్తునందు. It's the sanctity which is one. అతను ఒక్కడే దైవము అనేటువంటి రీతిగా యూదులు విశ్వసిస్తూ వచ్చారు. Jews had full faith on this. God is only one who is sacred. కానీ క్రమక్రమేణా యేసు యొక్క ప్రభావము దినదినములకు పెరుగుట చేత అనేక మందికి అనేక ఆపోహలు ప్రారంభమైనాయి. As the name of Yesu is spreading far and wide, there were doubts at that moment. లేత వయస్సు నుండి తండ్రి మరణించడం చేత తల్లికి తగినటువంటి సహాయములు చేయాలని మాతృదేవో భవ
పితృదేవో భవ అనేటువంటి అంశమును లక్ష్యమునందు ఉంచుకొని ప్రబోధన సలుపుతూ వచ్చాడు. At the tender age, as he lost his father, only to help his mother, in full acknowledgement of the statement that mother is God and father is God, he started serving her. వారి సేవలు మనకు చాలా ఆదర్శవంతమైనటువంటివి. Service unto the parents is really ideal. ఎందు నిమిత్తమై Why? మన యొక్క బ్లడ్, ఫుడ్, హెడ్, దుడ్డు అంతా తల్లిదండ్రుల యొక్క గిఫ్టే. The blood, food and head are the gifts of the parents. కనుక మొట్టమొదట ఈ తల్లిదండ్రులకు మనం కృతజ్ఞత చూపాలి. Therefore, we should express our gratitude to our ఆనాటి parents. యువకులకంతా కూడాను ఈ విధమైనటువంటి యొక్క సుబోధలు సలుపుతూ వచ్చాడు జీసస్. Jesus taught it this way, the good teaching to youngsters, that they have to be grateful to their parents. లేత వయస్సునందే 11వ సంవత్సరం లోపల జెరూసలంలో చేరాడు. At the age of 11, he stepped into Jerusalem. ఈ జెరూసలంలో ప్రవేశించేటప్పటికి తల్లి చాలా కంగారు పడిపోయింది. Mother was very much worried at the sight of this. ఆ మందిరములో అనేక విధములైనటువంటి యొక్క హింసలు జరుగుతూ ఉండినాయి. There in the temple, there were many violent acts taking place. హింసలు కూడాను జరుగుతూ వచ్చాయి. Violence was there. ఈ హింసను నివారణ గావించి దైవము సర్వభూతములు యందు ఉంటున్నాడు అనేటువంటి సత్యాన్ని కూడాను నిరూపించే నిమిత్తమై ఆ హింసలను మానిపించుతూ వచ్చాడు. He prevented violence and taught that God dwells in everyone. ఓ ప్రజలారా, O people, మీరు ఉపకారం చేయుటకు వీలు కానప్పటికీ ఊరుకు కూర్చోండి, అంతేకాని అపకారం మాత్రం చేయకూడదు. he said so. O people, if it is not possible to help, keep quiet, never harm anybody. హెల్ప్ ఎవర్, హర్ట్ నెవర్ అన్నారు. This was his message. Help ever, hurt never. ఇది అన్ని మతముల యందు ఉండినటువంటి యొక్క సమానమైనటువంటి సారమే. This is the essence of all సర్వ religions. మతముల యొక్క సమన్వయమే. It is the integration of all religions. ఈ ప్రబోధలు ప్రజల యందు చాటుతూ వచ్చాడు యేసు. This teaching is meant for the entire humanity. తదుపరి రోగిష్ఠులకు ఆరోగ్యం అందిస్తూ వచ్చాడు. He also gave relief to those who are sick and diseased. అన్నపానాల చేత బాధపడేటువంటి వారికి ఏదో ఒక విధమైన ఆహారం అందిస్తూ వచ్చాడు. He supplied food to those who are hungry. ఈ విధమైనటువంటి సహాయం చూస్తూ కొంతమంది ఇతను దైవం యొక్క బిడ్డ, సన్ ఆఫ్ గాడ్ అని చెప్తూ వచ్చారు. Watching all these good deeds, some called him the Son of God. కానీ ఈ పేరు క్రమక్రమేణా అది సన్ ఆఫ్ గాడ్ గా మారిపోయింది. Later, it has become verily the name Son of God. కానీ తండ్రి ఒకడున్నాడు అనేటువంటి సత్యాన్ని కూడాను నిరూపిస్తూ వచ్చింది. It also shows the clear proof that there is Father God above. ఇతని యొక్క పేరు ప్రతిష్టలు, కీర్తి ప్రతిష్టలు కూడాను పెరుగుతూ వచ్చాయి. The name and the fame of Jesus Christ has spread far and wide. ఈ సమయమునందు ఇక్కడ 2 తెగలు ఏర్పడి ఉన్నాయి. Here at this moment there are 2 schools of thought. క్యాథలిక్స్ అనేటువంటి వారు, అందులో రోమన్ క్యాథలిక్స్ ఉండేటువంటి వారు ప్రధానమైనటువంటి లక్ష్యం. The first group of thought, Roman Catholics. వారి యొక్క అభిష్టములంతా కూడాను ఎదుర్కొనేటువంటి వారు మరొక తెగ తయారైపోయింది. There's another group that fought with this వారిని group. ప్రొటెస్టెంట్స్ ఉన్నారు. This group is called Protestants. ప్రొటెస్టెంట్ అంటే దాన్ని ఎదుర్కొనేటువంటి వారు అని దీని అర్థం. As they protested, they are Protestants. కనుకనే దీని యొక్క యూదు తత్వం లోపల 2 తెగలుగా మారిపోతూ వచ్చింది. So among Jews, these are the 2 groups. క్యాథలిక్స్, ప్రొటెస్టెంట్స్. Catholics and Protestants. ఇవి క్రమక్రమేణా పెరిగి ఈ భేదములు, ఈ ద్వేషములు దినదినాభివృద్ధి పొందుతూ వచ్చాయి. The difference of opinion has increased day by day. దానివల్ల యేసు కూడాను చాలా ప్రమాదములు సంభవిస్తూ వచ్చాయి. This led to Jesus, whose life was in danger. అందులో యెరూషలేంలో ఉన్నటువంటి యూదులు ఇతన్ని ఏమాత్రము ప్రవేశించడానికి అంగీకరించలేదు. Jews there in Jerusalem did not
permit Jesus to go there. ఈ విధముగా మత కల్లోలములు కలహములు దినదినాభివృద్ధి పొందుతూ వచ్చాయి. Like this, religious conflict and fighting was ever on the rise. ఇందులో కొన్ని 250 తెగలుగా మారిపోతూ వచ్చాయి. There were 250 schools of thought, divisions there. దీనిలో ఈ యొక్క కొన్ని దేశముల యొక్క సంబంధాలు కూడా చేరిపోతూ వచ్చాయి. They also monopolized certain countries. యూదుల్లో ఒక విధమైనటువంటి యొక్క తెగలు ఏర్పడి ఈ యొక్క జీసస్ను అనేక విధములుగా హింసించడానికి కూడా పూనుకున్నారు. Because of so many groups there, they all attempted even to harm Jesus. రోమన్లు ఒకవైపున, Romans, క్యాథలిక్స్ ఒకవైపున, Catholics other side, లూథర్స్ ఒకవైపున, Luther on other side, స్వీడన్స్ ఒకవైపున, లండన్ ఒకవైపున, ఈ విధంగా ఒక్కొక్క తెగలు ఒక్కొక్క రీతిగా మారుతూ వచ్చినాయి. there are so many groups which went on changing. ఈ హింసల లోపల మతములు అధికమయ్యే కొలది మద్దులు కూడాను అధికమవుతూ వచ్చాయి. All these differences are based on violence, and that led to madness. ఈ మతాభిమానం వల్ల మానవుల్లో ఒక విధమైనటువంటి రాక్షసత్వం ప్రారంభమైంది. Because of this attachment to group affiliations, naturally there was conflict and fighting. ఈ మతాభిమానములకు మూల కారణము అహంకారము, ఒక విధమైన దురభిమానమే. Religious affiliation leads to ego. ఈ విధమైనటువంటి దాన్ని పురస్కరించుకొని ఈ జీసస్ యొక్క పదములు సత్యమా కాదా అనేటువంటి దీంట్లో అనేక మంది తప్పిబ్బైపోతూ వచ్చారు. This led to confusion among them as to what Jesus said, right or wrong. ఆయనే మొట్టమొదటి చెప్పాడు, నేను భగవంతుని యొక్క మెసెంజర్ అని. He himself declared first that he is the నేను messenger మాత్రమే of God. కాదు, అందరు కూడా దూతలే, భగవంతుని యొక్క దూతలే. He said, I am the messenger of God. Not only me here, all of you are the messengers of కనుక God. ప్రతి మానవుడు కూడాను భగవంతుని మెసెంజరే. So every human being is a messenger of God. కానీ ఆ సత్యాన్ని మానవుడు విస్మరించి తానే ఒక విధమైనటువంటి యజమానుడిగా భావించి ఈ మెసెంజర్ అనేటువంటి యొక్క అర్థమును విరుద్ధంగా మారిపోతూ వచ్చింది. But he has forgotten this truth, and man considers that he is the master and head today. అయితే యేసు ఈ సత్యాన్ని అభివృద్ధిగా ఉంచుకుంటూ పోయాడు. But Jesus propagated this truth only. మొదట ఐఎమ్ ది మెసెంజర్ ఆఫ్ గాడ్ అన్నాడు. The first declaration is, I am the messenger of God. తదుపరి ఐఎమ్ ది సన్ ఆఫ్ గాడ్ అన్నాడు. The second statement is, I am సమీపానికి పోతూ వచ్చాడు భగవంతునకు. the Son of God indicates అనగా proximity. తండ్రికి కుమారునికి సన్నిహిత సంబంధ బాంధవ్యం ఉన్నట్టుగా నిరూపించాడు. It only means there's intimate relationship between Father and the Son. మరొక పర్యాయం సాధన సలుపుతూ ఐ అండ్ మై ఫాదర్ ఆర్ వన్ అన్నాడు. As he went on doing spiritual endeavor and practice, he declared, I and my Father are one. తదుపరియే హోలీ గోస్ట్. Finally comes Holy Ghost. ఇవి అన్ని మతముల యందు కూడాను ఉన్నటువంటి యొక్క సిద్ధాంతములే. These are the principles present in all religions. అది హిందువుల యందు కూడాను ద్వైతము, విశిష్టాద్వైతము, అద్వైతము అని కూడాను ఈ మూడింటి యొక్క అర్థములు నిరూపిస్తూ వచ్చింది. The Hinduism also advocates these three: dualism, qualified non-dualism, and non-dualism. పర్సన్ దీంట్లో కూడాను ఐ ఆమ్ ఇన్ ది లైట్, ది లైట్ ఈజ్ ఇన్ మీ, ఐ ఆమ్ ది లైట్ అనేటువంటి ఈ మూడు తెగలకే సమన్వయంగా భావిస్తూ వచ్చారు. The Persian concept also reveals the same. I am in the light is in me, and I am the light. సర్వ మతముల యొక్క సమన్వయాన్ని ప్రబోధిస్తూ సర్వ మానవుల యొక్క ఏకత్వాన్ని అభివృద్ధి పరిచేటువంటి నిమిత్తమై యేసు తన దేహాన్ని అర్పితం చేస్తూ వచ్చాడు. Jesus sacrificed his body to establish and to bring in the synthesis of all schools of thought. ఇలాంటి తత్వం అనేటువంటి దాన్ని మనం అర్థం చేసుకునలేక వీరు క్రిస్టియన్స్, వీరు ముస్లింలు, వీరు హిందువులు, వీరు పర్షియన్స్, వీరు ఈ విధంగా మనం భేదానికి ఒక అవకాశం అందించి కట్టకడబటికి మానవత్వాన్ని మనం నిర్మూలం చేసుకుంటున్నాం. We don't understand this philosophy clearly, and we give ample scope for divisions, and we completely ruin, burn to flame the human value and the quality. ఈనాటి మానవుడు మహనీయుల యొక్క జన్మదినోత్సవం మాత్రమే జరుపుకుంటున్నారు, కానీ మహనీయుల యొక్క
ఆదేశాలను ఆచరణలో పెట్టడం లేదు. Today we are celebrating the birthday of great people, but we don't follow their command. కానీ మనము ఈ యొక్క జన్మోత్సవం జరుపుకోవటం గొప్పతనం కాదు. There's nothing great in celebrating the birthday. వారి యొక్క ఆశయాలను, వారి యొక్క ఆదేశాలను మనం ఆచరణలో పెట్టడానికి తగిన కంకణం కట్టుకోవాలి. We should determine to translate into action, practice their teaching and ideals. ఈ జీసస్ చెప్పినటువంటివన్నీ కూడాను సరి అయినవా కాదా అని అనేక విధములుగా కూడాను అనేక మంది పండితులు దీనిని పరిశోధన జరుపుతూ వచ్చారు. Scholars started investigating the validity of this statement made by Jesus Christ. అయితే ఇందులో చాలా 1530 సంవత్సరాల కిందట ఉండినటువంటి మ్యాటర్ అంతా ప్రోగు చేసుకుంటూ వచ్చారు. They collected all the matter that existed prior to 1530. ఇవి 530 లోపల ఒక ఇంగ్లాండ్ లోపల ప్రత్యేకమైనటువంటి ఒక బుక్ను రాశారు. All that was composed into one book there in England. దానిని పెద్దదిగా ఉంటే అందరూ కూడా చూడగలరని చాలా చిన్న బుక్కుగా చేసి రష్యన్స్ బ్లాక్ ఓషన్ దగ్గర ఒక పెద్ద బిల్డింగ్ పెట్టి దాంట్లో పెట్టారు. Russians made it a small book and kept there near the Black Sea in safe custody. ఆ చిన్నదాని ఉండే సమస్తము ఇమిడి ఉంటుండాలి. In the tiny book, everything is written there. ఇది ఆ బుక్. This is that book. దిస్ ఈస్ ది బుక్. This is the book. This is the book. This is the book, the Bible. This is papers. These are the papers you see from there. ఇది ప్రధానమైనటువంటి చిహ్నం ఈ యొక్క గత్తులో ఉంటుండాలి. ఇది క్రాస్. You find the cross on there, on the book. ఇది సర్వ మతముల యొక్క సమన్వయాన్ని బోధించేటువంటి యొక్క పద్ధతి అని కూడా వారు నిరూపిస్తూ వచ్చారు. They also proved the fact is the procedure to establish synthesis of all religions. ఈ గ్రంథములో ఉండినటువంటివి ఏ యొక్క బైబిల్లో కూడా లేవు. All that present here is not present anywhere in the Bible. ఇది చాలా నూతనమైనటువంటి యొక్క యేసు యొక్క చరిత్ర. This is new, brand new story of Jesus. భగవంతుని యొక్క విషయాలు తెలుసుకోవటము అందరికీ సాధ్యం కాదు. It's not given to everybody to know the divinity. అయితే భగవంతుని యొక్క తత్వం తెలుసుకోవాలంటే భగవద్భావమే మనలో ఆవిర్భవించాలి. To know the divine, we should develop divine thoughts. ఇందులో ఉండినటువంటి ఈ దారం, ఇది గుర్తుపెట్టిన దారం లోపల ప్రతి మతం నందు ఉండినటువంటి యొక్క సమన్వయాన్ని బోధించేటువంటి ఒక శ్లోకం ఉంటుండాలి. Here you find the bookmark thread there. Every thread has got the text of every religion. సర్వధర్మాం పరిత్యజ్య మాం ఏకం శరణం వ్రజ అహం త్వాం సర్వపాపేభ్యో మోక్షయిష్యామి మా శుచ అనేటువంటి భగవద్గీత యొక్క సారాన్ని ఈ యొక్క గుర్తు లోపల ఇమిడ్చి వచ్చారు. Most important sloka of Bhagavad Gita is right present here in the bookmark. అన్ని ధర్మముల యొక్క సారము ఒక్కటే. The essence of all religions is one. భగవంతునికి అర్పితము గావించడమే మానవుని యొక్క ప్రధానమైన కర్తవ్యము. Surrender is the main duty of everyone. సరెండర్ అనగా తాను భగవంతుడు ఒక్కటే అనేటువంటి ఏకత్వానికి రావాలి. Surrender means the feeling of oneness. I and God are one. కారణం ఏమిటి? Why? నీ యందున్నదే నా యందు, నా యందున్నదే నీ యందు ఉన్నది. The reason is that the one present in you is దేహములు present in me. భిన్నమైనటువంటివి. Bodies are different. కేవలం ఒక విధమైనటువంటి యొక్క బెలూన్లు వంటివి. Bodies are like balloons. ఇవి కేవలం ఒక బల్బుల వంటివి. They are like bulbs. ఈ బల్బుల లోపల ఉండినటువంటి కరెంటు అంతా ఒక్కటే. The current passing through all these bulbs is one. కలర్స్ డిఫరెన్స్, There is difference in color. వోల్టేజెస్ డిఫరెన్స్, Voltage differs. కానీ కరెంటు ఒక్కటే, ఆ దివ్యత్వం ఒక్కటే. The current, divinity is one. ఏకోహం బహుశ్యాం అది కూడా దీంట్లో ఉంది. This book contains that important dictum saying that one manifests into ఒక్క many. దైవమే సర్వుల యందు ఉంటున్నాడు. Only one God is present in everyone. ఈ ఉపాధి భేదమును పురస్కరించుకొని మీరు ఈ విధంగా కూడా కలహానికి ముందంజ వేయకూడదు.
Never follow the differences basing on the differences of the body. కలహములకు అవకాశమే లేదు. There is no chance or scope for conflict. కేవలం దేహాభిమానమే ఈ కలహములకు మూల అభిమానం. It is the body attachment which is responsible for fights. దేహాన్ని మనం శాశ్వతంగా నమ్మకూడదు. Never believe that body is permanent. Body is like a water bubble. Body is like a water bubble. Mind is like a mad monkey. Mind is like a mad Don't monkey. follow the mind. Don't follow the body. Follow the conscience అన్నారు. Don't follow the mind. Don't follow the body. Follow the conscience. అది ఈ యొక్క గ్రంథం యొక్క ప్రధానమైన లక్ష్యము. That is the main principle of this text. కనుకనే మన కాన్షియన్స్ మనం ఫాలో చేస్తూ రావాలి. So we should follow our conscience. దీనిని భారతీయ సంస్కృతి యందు చిత్ అన్నారు. This in the culture of Bharat is called Chit. సత్ చిత్ ఆనందం. Three aspects: Sat, Chit, ఈ Ananda. మూడు యొక్క తత్వములు మన యందే ఉంటున్నవి. All the three are within us. అలాంటి తత్వాన్ని మనం ఈనాడు గుర్తించాలి. We have to recognize this truth. ఏదో మనం గ్రంథాలు చదువుతున్నాము. We go through the books. ఎక్కడ చిక్కితే ఆ పెద్దల దగ్గరికంతా మనం పరిగెత్తిపోతున్నాము. We run after all great people. కానీ వారు గ్రేటా కాదా అనేటువంటి విచారణ చేయటం లేదు. But we don't inquire whether they are really great or not. నీకంటే గ్రేట్ ఇంకొకరు లేడు. There is no other person greater than you. కానీ నీ సత్యాన్ని నీవు తెలుసుకోలేకపోతున్నావు. But you don't know your own truth. ఏనుగు తన యొక్క బలము తాను గుర్తించుకోలేదు. Elephant does not know its strength. కనుకనే ఒక అంకుశాన్ని చూపించినటువంటి మావుటాకు లొంగిపోతుండాలి. Therefore, it submits itself to Maut because that iron rod. ప్రపంచమంతా మన యందే ఉంటున్నది. The whole universe is within you. అంతా కూడా నీ యొక్క శక్తి యందే ఇమిడి ఉంటున్నది. Everything is within your power. అదే ఫ్రీ విల్ అన్నారు. That's called free will. ఫ్రీ విల్ అనేటువంటిది ప్రత్యేకంగా లేదు. Free will is not separate. అది ఆత్మతత్వానికి సంబంధించినటువంటిది. It is divine self, the spirit. కనుక అట్టి దివ్యత్వమునకే ఫ్రీ విల్ అన్నారు. That divinity is called the free will. కానీ ఇట్టి సత్యాన్ని విస్మరించి కేవలం దేహం యొక్క బలము, ధనబలము, భుజబలము, బుద్ధిబలమే ప్రధానమని విశ్వసించి ఈ యొక్క భౌతిక బలములపైన ఆధారపడి ఉంటున్నారు. We forget this fundamental principle. We rely on the body, the mind and intelligence. ప్రేమ స్వరూపులారా, Embodiments of love. భగవంతుని పొందాలంటే, In order to acquire మనలో divinity, ఉన్నటువంటి దివ్యత్వాన్ని మనం దర్శించాలంటే, in order to find out the divinity within us, నిన్ను నీవు తెలుసుకోవాలనుకుంటే if you want to know yourself, నిర్మలమైన ప్రేమను నీవు పెంచుకోవాలి. you should develop pure love. ఈ ప్రేమనే అందరినీ కట్టివేసే పెద్ద పాశం. It is this bond of love that binds everybody. దీనినే ప్రేమ పాశము అన్నారు. This is the bond of love. అయితే ఈ క్రిస్టియన్ మతం లోపల 250 తెగలు ఉండినప్పటికీ ఆ యొక్క జీసస్ యొక్క తత్వాన్ని యావత్ ప్రపంచానికంతా చాటే నిమిత్తమై కంకణం కట్టుతూ వచ్చారు. Although there are 250 schools and divisions in Christianity, they all propagate the principles of ఇప్పటికి కూడాను Jesus. పురుషులు స్త్రీలు కూడాను ఎక్కడ చూసినా కూడాను ఒక ప్రచారంలోనే ఉంటున్నారు. Even today you find men and women involved in evangelism. అయితే ప్రచారం జోరుగా జరుగుతుంటాదే కానీ ఆచారం మాత్రం లేదు. However, this prachara propagation, there is no achara practice. ప్రాక్టీస్ చాలా ఇంపార్టెంట్. Practice is very important. ప్రచారం చేయవచ్చును. You can propagate. ప్రచారం చేసినంత మాత్రం అది శాశ్వతం కాదు. That will never be permanent. నీ ఆచరణ ప్రచారమే అత్యవసరమైనటువంటిది. You can propagate by practicing what you say. త్రూ ప్రాక్టీస్. Through practice. అది ఏ ప్రధానమైనటువంటి యొక్క ఇది. That is the fundamental thing. నీవు చేసి అనుభవిస్తుంటే అందరూ కూడా నిన్ను అనుసరిస్తూ వస్తారు. When you practice and enjoy, others will follow you. నీవు చెప్పటం ఒకటి, చేయటం మరొకటి. You say something and act in a different way. కనుకనే ఎవ్వరూ దానిని విశ్వసించలేకపోతున్నారు. So nobody would ever believe you. కనుక మొట్టమొదటి నీవు ప్రచారం చేయకపోయినప్పటికీ ఆచరిస్తూ పో, నీ యొక్క ఆచరణ అందరూ అనుసరిస్తారు. Doesn't matter even if you don't propagate, but practice it is enough. కనుక ఈనాడు ప్రాక్టీస్ అనేటువంటిది చాలా అవసరమైనటువంటిది. Today most essential thing is practice. అనేక పర్యాయం నేను పిల్లలకు చెప్తుంటాను. Bhagavan tells to our students repeatedly. 5 రకములైనటువంటి నాలెడ్జ్ ఉంటుండాలి. There are 5 forms of knowledge. కానీ ఈ కలియుగ ప్రభావం చేత బుకిష్ నాలెడ్జ్ పెరిగిపోతుండాలి. As an effect of Kali age, we find bookish knowledge ఈ బుకిష్ increasing. నాలెడ్జ్ సూపర్ఫిషియల్ నాలెడ్జ్ గా ఉంటుండాలి. This bookish knowledge is the superficial knowledge. కానీ జనరల్ నాలెడ్జ్ జీరో. But
General knowledge is a big zero. కామన్ సెన్స్ జీరో. Common sense is zero. ఈ డిస్క్రిమినేషన్ నాలెడ్జ్ ఉంటుండాలి. There is discrimination knowledge. కానీ అది సెల్ఫిష్ డిస్క్రిమినేషన్. But that discrimination knowledge దట్ ఇస్ నాట్ ఫండమెంటల్ డిస్క్రిమినేషన్. is not anyway fundamental discrimination. ఫండమెంటల్ డిస్క్రిమినేషన్ చేస్తే ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ నీలో వస్తుంది. When once you exercise fundamental discrimination, you'll develop practical knowledge. ఫండమెంటల్ అనగా ఏమిటి? నా యందు, నీ యందు, వారి యందు, వీరి అందరి యందు ఉన్నది ఒక్కటే అనేటువంటి ఒక తత్వాన్ని నీవు అభివృద్ధి పరచుకోవాలి. What is that is fundamental here? You should develop the feeling that the same God is present in everyone. అందరి యందు ఒక్కటే ఉంటుండాలి. Same divinity is present in all. మమాత్మ సర్వభూతాంతరాత్మ, ఈ ఆత్మనే సర్వుల యందు ఉంటుండాలి. That is the same divinity present in everybody. కానీ ఈనాటి మానవుడు Man today, తుచ్చమైనటువంటి నీటి బుడగ వంటి ఈ దేహాభిమానం చేతనే అనేక విధమైనటువంటి సంబంధాన్ని, బాంధవ్యాన్ని విస్మరించి స్వార్థ స్వప్రయోజనాల కోసం పాటుపడుతున్నాడు. because man is attached to this body, which is so mean, which is like a water bubble, he has forgotten that permanent relationship with God. సెల్ఫిష్నెస్, Selfish because of selfishness. ఈ స్వార్థమైనటువంటి ఇన్ని విధమైనటువంటి యొక్క మానవత్వాన్ని నిర్మూలం గావిస్తుండాలి. It is the selfishness that kills the human quality. కనుకనే ఈ మానవత్వం అనే దాన్ని అభివృద్ధి పరచాలంటే ఏకాత్మ భావాన్ని పెంచుకోవాలి. In order to develop this humanness, we should develop this one-pointedness. మతంగా మనం విశ్వసించాలి. We have to understand this principle of unity as the religion. అది రిలిజన్. రిలిజన్ అంటే ఏమిటి? What is the meaning of religion? రియలైజ్ ఈజ్ రిలిజన్. To realize is a religion. రియలైజ్ అంటే ఏమిటి? రియలైజ్ చేయాలి. What is that you have to Who realize? am I? Who am I? Who am I? Who am I? You have to realize what you are. Who am I? Who am I? నేను దేహమా? Am I the body? కాదు. No. నేను మనసా? Am I the mind? కాదు. No. నేను బుద్ధ్యా? Am I the intellect? కాదు. No. నేను ఒక సెన్సెసా? Am I the కాదు. senses? No. ఇవేవి కాదు. None of these. నాది ఈ దేహము. This body is my body. మై బాడీ మీద అనగా హూ ఇస్ దిస్ మై? When you say my body, then who is this my? దిస్ ఇస్ మై కర్చీఫ్. This is my kerchief. Kerchief is separate from me. Kerchief is separate from me. My body means body is separate from me. When you say my body, But body is who separate are from you? me. Then who are you? ఈ విధమైనటువంటి యొక్క రియలైజ్ చేస్తూ పోతే క్రమక్రమేణా బాడీ, మైండ్, సెన్సెస్ ఇవన్నీ కూడాను ఇన్స్ట్రుమెంట్స్. యు ఆర్ ది మాస్టర్. When once you inquire this way, you will realize that the body, mind, intellect and senses are the instruments వైఫ్, and you are the చిల్డ్రన్స్, master. బంధువులు, మిత్రులు అంతా కూడా మధ్యలో వచ్చేటువంటి పాసింగ్ క్లౌడ్స్. Wife, children, friends, relations are like passing బిఫోర్ clouds. మ్యారేజ్ హూ ఇస్ వైఫ్, హూ ఇస్ హస్బెండ్? Prior to the marriage, who is the wife and who is the husband? బిఫోర్ బర్త్ హూ ఇస్ ది సన్, హూ ఇస్ ది మదర్? Before the birth, who is the son and who is the mother? ఇవంతా మధ్యలో వచ్చిన అటాచ్మెంట్లే. It's all the attachment that has come on ఇది the way. నాట్ లవ్, నాట్ లవ్, నాట్ లవ్. It's not love, it's not love, it's not love. అటాచ్మెంట్. It's only attachment. లవ్ యు అండ్ ఫ్రమ్ డివినిటీ. It's only the love relationship between you and God. అదే రియల్ లవ్. That is the real బిఫోర్ love. బర్త్ దేర్ ఇస్ లవ్. Before birth there is love. ఆఫ్టర్ డెత్ దేర్ ఇస్ లవ్. After death there is love. లివింగ్ టైమ్ దేర్ ఇస్ లవ్. During lifetime there is love. త్రికాల భాజ్యం సత్యం. దిస్ ఇస్ ఆమ్ని ప్రెజెంట్ లవ్. This love is indivisible, that remains the same in all the 3 periods of time. అలాంటి లవ్ మనం డెవలప్ చేసుకోవాలి. We have to develop that divine love. ఈ మధ్యలో కదిలిపోయే మేఘముల వంటి యొక్క ప్రేమను పెంచుకొని తన దివ్యత్వాన్ని తాను మర్చిపోతున్నాడు మానవుడు. The attachment that has come in between on the way of life, అదే like a passing cloud. బిగ్గెస్ట్ ఫూలిష్నెస్. We have forgotten the divinity. That is the biggest foolishness in humanity today. ఈ యొక్క తెలివి తక్కువ పని చేతనే మానవుడు తన యొక్క తత్వాన్ని తాను గుర్తించలేకపోతున్నాడు. Because of this utter state of foolishness, we have forgotten our true ప్రాపంచిక spirit. సంబంధమైనటువంటి డ్యూటీస్ నువ్వు చేయి, తప్పులేదు. Do your worldly duties. కానీ డ్యూటీ ఇస్ గాడ్. Duty is God. వర్క్ ఈజ్ వర్షిప్. Work is ఈ worship. రెండింటి యొక్క భావంతో డూ యువర్ డ్యూటీ. With these 2 feelings, do your duty. Sincerely. Do your duty sincerely. అంతేగాని ఒక అటాచ్మెంట్ తో నువ్వు చేయకూడదు. Don't do it with attachment. కర్మణ్యేవ అధికారస్య మా ఫలేషు కదాచన. ఇది నా యొక్క అధికారం. You have got the right. ఈ కర్మ నిమిత్తమై ఈ కాయం వచ్చింది. The body is gifted to do. ఈ కర్మకాయం నిమిత్తమై కాలం వచ్చింది. The time is there so that you may do. కాల కర్మ కారణములు కూడాను మన కర్తవ్యంగా విశ్వసించి దీని పనిలో ప్రవేశించాలి. Therefore, you understand
the time and the body and the duty and discharge ఈ of సత్యాన్ని responsibilities. గుర్తించినటువంటి వాడే యేసు. It's Yesu who has known this fundamental truth. తల్లి మేరీ చాలా చాలా గొప్ప భక్తురాలు. Mother Maria Mary is an ardent devotee. ఆమె నిరంతరము కూడాను దైవ చింతనే బోధించేటువంటిది ఈ బిడ్డకు. She always taught her son to think of God continuously. ఒకనాడు One day, ఒక పర్వతం పైన కూర్చొని sitting on the mountain top, తల్లి మరణించిన తర్వాత తల్లి చాలా బాధపడుతుండాలి. mother was feeling so sad because the death of her husband. కూర్చున్నాడు 12 దినములు. He sat there for 12 days. ఏమిటి ఈ అటాచ్మెంట్? What is this attachment? ఈ అటాచ్మెంట్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది Where from it అని has బాగా come? యోచన చేశాడు. He inquired thoroughly. మనం పెంచుకున్నదే, It's one of our own making, కానీ దిస్ ఇస్ నాట్ గాడ్స్ గిఫ్ట్. but it's not God's gift. ఇది దైవం యొక్క గిఫ్ట్ కాదు. This attachment is not God's gift. దైవం యొక్క గిఫ్ట్ బ్లిస్. Bliss is God's దైవం gift. యొక్క గిఫ్ట్ పీస్. God's gift is peace. దైవం యొక్క గిఫ్ట్ ట్రూత్. God's gift is truth. దట్ ఈస్ గాడ్స్ గిఫ్ట్. That is the God's gift. ఇవంతా మధ్యలో కదిలిపోయేటువంటి మేఘములే. All the rest are passing clouds. దీనిని భగవద్గీత యందు మాతా నాస్తి పితా నాస్తి నాస్తి బంధు సహోదర అర్థం నాస్తి గృహం నాస్తి తస్మాత్ జాగ్రత్త జాగ్రత్త జాగ్రత్త. This is the declaration of Bhagavad Gita that says there's no mother, there's no father, no wealth, no wife, no family, no wealth whatsoever. Be careful. ఎవరు సన్ను, ఎవరి బిడ్డ, ఎవరు తల్లి, ఏ మాత్రము దేహానికి సంబంధమే. It's only body connection. Actually speaking, who is the mother, who is the son? నేను తల్లి నుంచి వచ్చానని భావిస్తున్నాడు చాలా మూర్ఖుడు. A foolish one thinks that he's born to his mother. From mother. He thinks that he's from mother. Not from mother, through mother. That is important. He is not from mother, he is through mother. That is important. కాబట్టి త్రూ మదర్, అందరూ త్రూ మదర్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళే, కానీ నాట్ ఫ్రమ్ మదర్, ఫ్రమ్ గాడ్. So all are through mother, but we are from God. ఈ సత్యాన్ని మనం చక్కగా గుర్తించుకోవాలి. We have to know this truth clearly. అందరూ భగవంతుని యొక్క బిడ్డలే. All are the children of God. బ్రదర్హుడ్ ఆఫ్ మ్యాన్, ఫాదర్హుడ్ ఆఫ్ గాడ్. This is the substance of brotherhood of man and fatherhood of క్రమక్రమేణా God. రెండు కూడాను ఏకమైపోతుంది. Gradually they become ఫాదర్ unified. ప్రాపర్టీలో సన్నుకు రైట్ వచ్చేస్తుంది. The son has a right on father's property. కనుక ఆ రైట్ కి మనం ఫైట్ చేస్తూ రావాలి. So we have to fight for that right. అది ఏ మానవుని యొక్క ప్రధానమైన సాధన. That is the main spiritual path that one should tread. దైవమునికి సమీపానికి 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 పోవడానికి పూనుకోవాలి. One should travel closer and closer to God. అది ఏ సాధన? That is spiritual సాధన path. అంటే ఊరికి జపం చేసుకోవటం సాధన కాదు. It's not holding talisman on ధ్యానంలో hand. కూర్చోవడం సాధన కాదు. Not sitting in meditation. టైం వేస్ట్. It's all time waste. మెడిటేషన్ చేస్తున్నావు అనుకుంటారు. You think you are meditating. ఎవరిని చేస్తున్నావు మెడిటేషన్? నువ్వు On whom are you meditating? నీవు వేరు, దైవం వేరుగా ఉన్నాడా? Do you think that you are separate from నీవు God? దైవాన్ని మెడిటేషన్ చేస్తున్నావంటే నీవు వేరు, దైవం వేరు. When you say that you meditate on God, it means you are separate నీవు from దైవం Him. యొక్క నామాన్ని స్మరిస్తున్నావంటే నీ పేరు వేరు, దైవం పేరు వేరు. When you chant His name, your name is different from God's కాబట్టి ఈ name. సపరేషన్ ని అభివృద్ధి చేస్తుండాలి. This develops the feeling of separation. ఈ సపరేషన్ ఉండకూడదు మనకు. There should not be separation like ఈ this. డిటాచ్మెంటే ఉండకూడదు. There should not be any kind of this ఈ sort of thing. అటాచ్మెంటే ఉండకూడదు. There should not be attachment. ఓన్లీ ఏకత్వం. It's only one point, it is unity. అది నిజమైనటువంటి దైవం నా యొక్క హృదయవాసి. God dwells in my heart. ఎక్కడ ఉన్నాడు నీకు దైవం? Where is God? దైవ భావమే నీకు హృదయం కాదు. ఇది హృదయం, హృదయం కాదు, గ్రాయి. In fact, if there is no divine thought, it's not hridaya, heart, it is a stone. స్టోన్. It is a stone. హృద్ దయ, దయగలిగిన హృదయమే ఈ హృదయము. Hrit daya, that which దయ is లేకపోతే, compassion. కంపాషన్ లేకపోతే దిస్ ఇస్ ఓన్లీ స్టోన్. When there is no compassion, it's only a stone. కనుకనే మనం ఈనాడు కంపాషన్ డెవలప్ So చేసుకోవాలి. today we have to develop compassion. అది ఏ జీసస్ ఇచ్చినటువంటి ప్రేమ తత్వము. That is the principle of Jesus. లవ్ లవ్ Love, లవ్ love, love. లవ్ ఈజ్ గాడ్, లివ్ ఇన్ లవ్. Love is God, live in love. కనుకనే స్టార్ట్ ది డే విత్ లవ్, Start the day with love. ఫిల్ ది డే విత్ లవ్, Fill the day with love. స్పెండ్ ది డే విత్ లవ్, Spend the day with love. ఎండ్ ది డే విత్ లవ్. End the day దిస్ with ఇస్ ది love. వే టు గాడ్. This is the way to God.
కనుక మనం ప్రేమ ప్రేమ ప్రేమతోనే ఉండాలి. Therefore we should live in love continuously. అటువంటి వాడే దైవానికి పరమ ప్రీతి కలిగినటువంటి వాడు. He is beloved to God. గోమత్ భక్త, అతనే నా భక్తుడు అని కూడా దీంట్లో ఉంటుండాలి. And here this book contains that saying that he is beloved to me, to God. ఎవడు ప్రేమతో ఉంటున్నాడో, దైవ ప్రేమను ఆశిస్తూ వాడే నాకు నిజమైనటువంటి యొక్క మిత్రుడు. The one full of love is a friend of God. కానీ ఈనాటి ఫ్రెండ్స్ చాలా విరుద్ధమైనటువంటి ఫ్రెండ్స్. Friends of today, they act in a contradictory way. మనీ ఉంది, There is money in the pocket. ఫాదర్ పొజిషన్ బాగా ఉంది, Father is comfortable in position. హలో హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ ఫ్రెండ్స్ అంతా వస్తారు. He will have hundreds of friends saying hello, hello. పాకెట్ లో మనీ లేదు, Pocket is empty. ఫాదర్ పొజిషన్ పోయింది, Father lost his position. నో గుడ్ బై, గుడ్ బై కూడా చెప్పరు వాడు. No one would ever say even goodbye. ఇదా మన ఫ్రెండ్షిప్? Is that friendship? గాడ్ ఈస్ నాట్ లైక్ దట్. God is not like గాడ్ that. ఈస్ ఆల్వేస్ విత్ యూ, ఇన్ యూ, అరౌండ్ యూ. God is always with you, in you, around you. అలాంటి మిత్రుని మనం సంపాదించుకోవాలి. We should have such a friend. కనుకనే రియల్ మిత్ర, ఫ్రెండ్ ఈస్ గాడ్. So actually speaking, real friend is God. అలాంటి శాశ్వతమైనటువంటి మిత్రుని మనం చేరిపోవడానికి చూడాలి. God is our permanent friend. ఈ ప్రపంచం యొక్క ఆ భూతులంతా కూడాను కేవలం ప్రపంచం యొక్క భోగములన్నీ కూడాను కదిలిపోయే మేఘం వంటివి, పాసింగ్ క్లౌడ్స్. All worldly pleasures and comforts are like passing clouds. ఇది ఎంతకాలం ఉంటుంది? How long they last? అనేక మంది కొత్త వారంతా విదేశీయులు వచ్చి ఉంటారు. There are many foreigners who have come ఎన్ని here first మార్పులు time. జరిగినా దాని యొక్క ఫండమెంటల్ దీన్ని మనం మార్చుకోకూడదు. We should never change our fundamental principle in spite of other changes. Immediate birth, there is a child. At the time of birth, he is a child. After 10 years, he is boy. After 10 years, we call him a boy. After 30 years, he is a man. After 30, he is a man. After 75 years, he is grandfather. After 75 years, he is a grandfather. Person is one. But the person is one. Difference of ages, difference of names. The question is the difference in age. అదే ఫండమెంటల్. That is the fundamental truth. ఉన్న వ్యక్తి ఒక్కడే. Only one person is అతనే present. చైల్డ్, He is the అతనే child. బాయ్, అతనే మ్యాన్, అతనే గ్రాండ్ ఫాదర్. The very same person at one time was the child, the boy, the man, and grandfather అదే later. రీతిగానే దైవము ప్రారంభం లోపల సాకార స్వరూపుడు. So at the beginning, God has a form. తదుపరి కొన్ని కష్టములు బాధలు కలిగినప్పుడు ఆర్తుడిగా నిలుచుకుంటాడు. In times of difficulties, we pray to God. మరి కొంతకాలం అర్థాత్తిగా రూపొందుతాడు. Sometimes we ask for money, wealth. తదుపరినే జిజ్ఞాసి. Then he becomes an inquirer. ఆ విధమైనటువంటి దీంట్లో అనేక విధములుగా భగవంతుని మనము సన్నిహిత సంబంధ బాంధవ్యంగా తీసుకోవాలి. Like this, we should establish intimate relationship with ఒక God. చిన్న కథ. A small story. ఒక శ్రీమంతునకు 4 భార్యలు ఉన్నారు. A rich man has 4 wives. చదివితే 4 wives. 4 wives. 4 wives. ఈ 4 వైఫ్స్ లోపల పెద్ద ఆమె చాలా ఆధ్యాత్మిక చిత్తం కలిగినటువంటిది. The first wife is highly spiritual. రెండవ వైఫ్, Second wife, ఆమెకు కొంత ఆరోగ్యం సరిలేకుండా ఉండేటువంటిది. she is sick. మూడవ వైఫ్, Third wife, మంచి సద్గ్రంథాలంతా చదువుతూ ఉండేటువంటి ఆమె. she reads so many good books. ఫోర్త్ వైఫ్, Fourth మోడర్న్ wife. వైఫ్. Fourth wife is the modern wife. అంత ఫ్యాషన్ శారీస్, ఫ్యాషన్ జ్యువెల్స్, ఫ్యాషన్ ఇవన్నీ కావాలి ఆయనకు. She is after modern fashion, fashionable sarees, fashionable jewelry. ఈ రిచ్ మ్యాన్ ఏదో పని పైన అమెరికాకు వెళ్ళాడు. This rich man went on a mission to America. అక్కడ పోయిన పని పూర్తి కాలేదు. There he didn't complete his work. ఇంకా పూర్తి పోస్ట్పోన్ చేసుకుంటూ వచ్చాడు. So he went on postponing his return. అప్పుడు భార్యలకు లెటర్ రాశాడు, 4 లెటర్స్. Then he wrote 4 letters to his wives. నేను వచ్చే వారంలో వస్తున్నాను, మీకు నలుగురికి ఏమి కావాలో తక్షణమే నాకు ఒక మెసేజ్ గా పంపించండి అన్నాడు. He said, I am returning next week. Write to me what you want from me. పంపించమన్నాడు. He wanted the fax message to be sent immediately. ఈ 4th వైఫ్ ఉంటుండాది, మోడర్న్ గర్ల్. The 4th wife, modern girl. ఆమె రాసింది, ఆ దేశం లోపల
మంచి లేటెస్ట్ శారీస్ జ్యువెల్స్ ఏమైనా ఉంటే తీసుకుని రా అన్నాడు. Fourth wife wanted husband to bring with him latest fashionable sarees and jewelry. సెకండ్ వైఫ్ అక్కడ మహనీయుల యొక్క చరిత్ర ఏమైనా ఉంటే అది ఒకటి తీసుకుని రండి అని. Second wife wanted books with full of information, biographies of noble people. మూడవ భార్య చెప్పింది, నా యొక్క రోగంతో నేను భరించుకోలేకపోతున్నాను, నాకు ఈ రోగానికి తగినటువంటి మందులు ఏమైనా లేటెస్ట్ మెడిసిన్ ఏమైనా ఉంటే తీసుకుని రండి అని. The third wife says that I am sick, I can't bear any longer, bring latest medicines. ఫస్ట్ వైఫ్ చెప్పింది, First wife said, నాకు ఏమీ వద్దు, I don't want any. మీరు క్షేమంగా ఇక్కడికి వచ్చి చేరండి అంతే చాలని. It's enough if you return safe back home. భర్త వచ్చాడు, Husband returned. ఈమె రాసినటువంటి ఫోర్త్ వైఫ్ రాసినటువంటి జ్యువెల్స్ శారీస్ తీసుకొచ్చి ఆమెకు అందించాడు. He passed on the latest sarees and jewels to the fourth wife. ఇంకా రెండవ వైఫ్ చేసినటువంటి ఆ గ్రంథాలంతా తీసుకొచ్చి ఆమెకి ఇచ్చాడు. And all books are handed over to second wife. మూడవ వైఫ్ అక్కడ ఆమెకు తగినటువంటి మందులు తీసుకొని వచ్చి ఇచ్చాడు. And to third wife he handed over medicines, latest. ఇంకా ఫస్ట్ వైఫ్ దగ్గర పోయి ఆయన దగ్గరనే ఇంట్లో ఉన్నాడు. And then he started staying with the first wife. ఈ ముగ్గురు వైపులకు కోపం వచ్చింది. All the three other wives were very angry. ఎందుకు అక్కడనే ఉంటున్నావు, ఇక్కడెందుకు రాకూడదు? Why do you stay there? Why not with us? ఒక్క వైఫ్ ఉంటేనే సంసారంలో చాలా కష్టము. It is so difficult to live with one wife. ఇంకా రెండు వైపులు ఉంటుంటే ఇంక చెప్పనక్కర్లేదు. It's beyond measure the life with two wives. మూడు వైపులు ఉంటుంటే శ్రీరామచంద్రుడు అరణ్యవాసం పోయినట్టుగా మూడు వైపులు పోయింది. Three wives are responsible for Rama being sent to the exile. ఇంకా ఫోర్ వైఫ్స్ ఉంటుంటే ఇంకా పట్టనక్కర్లేదు. Four wives unbearable. కనుక ఈ ముగ్గురు కూడా అతని పైన చాలా జగడ వేస్తూ వచ్చారు. All the three started fighting with him. అప్పుడు ఆయన చెప్పాడు, Then he said, ఇదిగో నీవు కోరింది నీకు ఇచ్చాను, I gave you what you wanted. నీవు కోరింది జ్యువెల్స్ శారీస్, You wanted jewels and sarees. నీవు కోరింది సద్గ్రంథములు, You wanted good books. నీవు కోరింది మందులు, You wanted medicine. ఈమె కోరింది నన్నే కోరింది. But you wanted me. కాబట్టి నన్ను కోరిన ఆమె దగ్గర నేను పోయి ఉన్నాను. Since you wanted me, I started staying with you. సేమ్ గాడ్ ఈజ్ లైక్ సేమ్. God acts in a similar way. కొందరు ఓ భగవంతుడా నాకు సిరి సంపదలు ఇమ్మన్న వారికి సిరి సంపదలు ఇస్తుంటాడు. If some pray to God, oh God, I want wealth and comforts, God will grant you. ఇంకొకరికి నాకు మంచి గ్రంథాలంతా జ్ఞాన ఉపదేశములకు సంబంధించిన గ్రంథాలు ఏమంటే వాళ్ళకి అందిస్తుంటాడు జ్ఞానోపదేశం. If some pray to God for wisdom, certainly God will teach them, give them wisdom. ఇంకొకరికి రోగ నివారణ కావించే నిమిత్తమై వాళ్ళకి ఔషధాలయం కట్టించి సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ అది కట్టించి వాళ్ళకి అందిస్తూ ఉంటాడు. God also constructs a super speciality hospital for those who fall sick. మిగతా వాడికి భగవంతుడా నీవే నాకు కావాలన్న వారికి వాళ్ళకి సమీపం అయిపోతాడు. But to those who pray, oh God, we want you, he'll be very close to them. అది ఇందులో ఉన్నటువంటి ఆర్తి అర్థార్థి జిజ్ఞాసి జ్ఞాని. These are the four forms of approach to God. కనుక మనం దేనిని కోరితే అదంతా భగవంతుడు ఇస్తాడు. So whatever you want, God will grant. కానీ ఇవన్నీ కాదు మనకు ముఖ్యము. But they are not that తానే important. ముఖ్యము. God is important. భగవంతుడు మనవాడైతే కావలసినంత మనం సంపాదించుకోవచ్చును. If you have God with you, you will have the rest. కనుకనే రియల్ వెల్త్ ఈజ్ గాడ్, Real wealth is God. రియల్ హెల్త్ ఈజ్ గాడ్. Real health is God. అటువంటి భగవంతుని కోరడానికి మానవుడు తగినటువంటి కృషి చేయాలి. We should make every effort to pray for ఎందుకోసము God. మనం Why? భగవంతుడి నుంచినే వచ్చాం, భగవంతుని దగ్గరికే చేరిపోవాలి. Because we are from God, we should be back to God. ఇంతమంది ఈ హాల్లో చేరారు, So many assembled here. ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు? Where do you come జర్మనీ, from? జపాను, ఇటలీ, ఫ్రాన్స్, ఈ ఎక్కడి అన్ని దేశాల నుంచి వచ్చారు. You belong to different countries all over the world and you are అయితే here. ఇక్కడ ఎంత ఆనందంగా ఉండినప్పటికీ తెచ్చిన డబ్బు అయిపోయేటప్పుడు తిరిగి వెళ్ళిపోతారు. Though you are in a blissful state, when once the money is over, you have to go back. ఆ వీసా అయిపోయేటప్పటికే వెళ్ళిపోవాల్సి వస్తుంది. The moment visa expires, you must return. కానీ దగ్గర ఉండడానికి వీలు కాదు. It's not possible to be here always. అదే రీతిగానే Likewise, మనం టెంపరీగా కొంతకాలం ఉండిపోవటం కాదు, it's not like a temporary stay. ఈ పర్మనెంట్ వీసా సంపాదించాలి. You should have a permanent visa. అది ఏ గ్రేస్. That is God's grace, is permanent visa. లవ్ లవ్ లవ్
That you can get it through love, love and love alone. ప్రేమను సంపాదించుకుంటే పర్మనెంట్ గా అయిపోతుంది. When once you have love, you'll have permanent visa. కనుక ప్రేమ స్వరూపులారా, embodiments of love. మీరందరి యందుకును ప్రేమ ఉంటుండాలి. There is love in every one of you. ప్రేమను అభివృద్ధి పరచుకోండి. Develop that love. ఆ ప్రేమను 10 మందికి పంచుకోండి. Share it with the people. ఆ ప్రేమను 10 మందితో అనుభవించండి. You also experience with your fellow people. ఈ ప్రేమ అనేటువంటిది this love. One way traffic కాదు. This love is not one way traffic. Give and take, give and take, give and take. It is just two way, give and take. ఈ విధమైన దాంట్లో ఉండినప్పుడే మనకి ఇంకెక్కడ ఏ ఆశ్రమానికి పోనక్కర్లేదు. We don't need to go anywhere if you have love. అనేక మంది బుద్ధి తక్కువ వారంతా కూడా ఈ స్వామి ఆ స్వామి ఆ స్వామి ఊరికి తిరుగుతూ డబ్బునంతా ఖర్చు పెడుతుంటారు. Many fools run after people. Fools, double fools, triple fools go everywhere saying that's what. ఎక్కడికి పోనక్కర్లేదు. You don't need to go anywhere. హృదయంలో మీ దైవం ఉంటుండాలి. God is in your heart. ఒక్క నమ్మిన దానినే విశ్వసించండి. Have full faith in your God. దినదినానికి మీ యొక్క faith ను మార్చుకోకూడదు. Don't change your faith day by day. దినదినానికి మీ యొక్క విశ్వాసాన్ని మార్చుకోకూడదు. Don't change your concentration. Only one path, one path. You follow one path, have belief in one God. అది ఏ ప్రేమ తత్వము. That is the spirit of love. ప్రేమ ముదిత మనసు కహో రామ 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 శ్రీ రామ రామ कटे दुख मिटे देत राम नाम भव समुद्र सुखद नाम एक राम नाम भव समुद्र सुखद नाम एक राम परम गोप्य परम दिव्य मंत्र राम संत जनर सदा बसत एक राम माता पिता बंधु सखा सबकी राम भक्त जनर जीवन धन एक राम नाम भक्त जनर जीवन धन एक राम नाम राम 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 श्री राम राम కింగ్డమ్ ఆఫ్ మదర్ సాయిని అనంతపురం కళాశాల విద్యార్థినులు చాలా
ఆనందముతో స్వామి సేవగా భావించి జనసేవనే జనార్దన సేవ, మానవ సేవనే మాధవ సేవగా విశ్వసించి అనేక విధమైనటువంటి సేవలు సలుపుతున్నారు. The Alumni Association of girls from Anantapur campus, they rendered service with the feeling that service to man is service to God. వివాహములైన తర్వాత కూడాను విదేశంలో వెళ్ళినప్పటికీ ఈ క్రిస్మస్ డేకి వారితో పాటు వారి భర్తలను కూడాను తీసుకుని వస్తున్నారు. Even after their marriage, though they settled abroad, they come here every year along with their husbands. ఈ విధంగా తాము మారటమే కాకుండా తాము కట్టుకున్నటువంటి యొక్క భర్తలు కూడాను మార్పు చేయించి ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో ప్రవేశింపజేస్తున్నారు. It's not only transformation at the individual level, they brought transformation in their husbands and brought them here. ఈనాడు అనేక మంది విద్యార్థులు కేవలం ఇన్ఫర్మేషన్ మాత్రమే తీసుకుంటున్నారు కానీ నో ట్రాన్స్ఫర్మేషన్. But many students think of information, but there's no transformation. ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ చాలా అవసరమైనటువంటిది. Transformation is very important. దేనివల్ల ఈ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ మనకు వస్తుంది? How can it happen? సర్వీస్ సర్వీస్ సర్వీస్. It will happen only through service. The best way to love God is to love all, serve all. The best way to God is to love all and serve all. ఈ విధమైన సేవలు చేస్తున్నారు. They do such 15 సంవత్సరం నుంచి దినదినాభివృద్ధి పొందించుకుంటూ ఒక్కొక్క సంవత్సరం కూడాను ఈ పాత విద్యార్థుల సంఖ్య పెరుగుతూ వస్తుంటుండాలి. They have been working for the last 15 years and their number is increasing. Alumni. ఏ ప్రదేశం నుండి ఉండినప్పటికీ ఆ ప్రదేశం లోపల ఈ సాయి యొక్క సంస్థను అభివృద్ధిపరిచి ఆ సేవల్లో వీరు పాల్గొంటున్నారు. They may be anywhere. They participate in Sai organizational activities. ప్రేమకు ఒక్క హద్దే లేదు. Love has no limit. ప్రేమకు ఒక బర్తే లేదు. Love has no birth. ప్రేమకు ఒక డెత్తే లేదు. Love has no death. Love is my form, truth is my breath, this is my food. Love is my form, truth is my breath, this is my food. Love is my form, truth is my breath, this is my food. Love is my form, truth is my breath, this is my food. My life is my message, expansion is my life. My life is my message, expansion is my life. No vision for love, no season for love. No vision for love, no season for love. No birth, no death, no birth, no death. Love is my form, truth is my breath, this is my food. Love is my form, truth is my breath, this is my food. Love is my form, truth is my breath, this is my food. Love is my form, truth is my breath, this is my food. My form అంటున్నారు, కాదు నా ఫామ్. ఎవరు పాడతారో వాడికి ఆ ఫామ్. My form refers to anyone who sings that way. Love is my form అని మీకు మీరే అనుకోవాలి. You should say, love is my form, your own form. నా ఫామ్ లవ్. My form is love. ట్రూత్ ఈజ్ మై బ్రెత్ Truth is my breath. అని మీకు మీరే అనుకోవాలి. You should say to yourself. అప్పుడే స్వామి యొక్క తత్వం ఏకత్వంగా మారిపోతుంది. Then you will understand the fundamental principle of Bhagavan. లవ్ ఈజ్ మై ఫామ్. భగవంతుని లవ్ అనుకుంటే ప్రయోజనం లేదు. You should not think that God's form is love. మై లైఫ్ ఈజ్ మై మెసేజ్, ఎక్స్పాన్షన్ ఈజ్ మై లైఫ్. నా లైఫే నా మెసేజ్ కాబట్టి నీవు మెసెంజర్. My life is my message, so you are messenger. కాబట్టి నీవు మెసెంజర్ అనుకుంటే నీ లైఫ్ ని నీవు మెసెంజర్ గా మార్చుకోవాలి. Therefore, in order to be a messenger, transform your life so. No death, no birth for life, no death for life. No birth, no death for love. కనుకనే ఈ విధంగా స్వామి చెప్పినటువంటి తమకు తాము మార్చుకున్నప్పుడే పరిపూర్ణ ఐ అండ్ యు ఆర్ వన్ అనేటువంటి స్థితికి వస్తుంది. So you should apply Swami teachings to your own self. Then you become one with Swami. తత్వం అసి. That's what is meant by Tattvamasi, that thou art. అహం బ్రహ్మాస్మి. Aham Brahmasmi, I am Brahman. ఈ సత్యాన్ని అనేక విధములుగా బైబిల్,
ఖురాను, గ్రంథరాజ్యం, మహాగ్రంథం, భగవద్గీత అన్ని గ్రంథములు యందు కూడా అన్ని మతములు యందు కూడాను ఈ సత్యమునే బోధిస్తూ వచ్చింది. The same fundamental truth is taught by all sacred texts. ఏ మతాన్ని కూడా మీరు ద్వేషించకూడదు. Don't hate any religion. ఏ మతాన్ని కూడా మీరు ఏ విధమైనటువంటి యొక్క ఆశాస్పదంగా చూడకూడదు. Don't make fun of any religion. నా మతం గొప్పది, ఆ మతం చిన్నది అనే తారతమ్యాన్ని ఏమాత్రము మీరు భావించరాదు. Don't have any differences claiming that your religion is All greater. are one, be alike to everyone. All are one, be alike to everyone. ఆ సత్యాన్ని మీరు ప్రపంచమంతా చాటాలి. Share, propagate this truth all over the అందరి world. యందు దైవమే ఉన్నాడు. God is in everyone. దైవం ఉండటమే కాదు, నీవు దైవ స్వరూపుడవు అనేటువంటి సత్యాన్ని మనం వాళ్ళకు దృఢపరచాలి. God is in you and you are God. Strengthen this fundamental truth. ఈ సత్యాన్ని మీరు చాటినప్పుడే ఇదే నిజమైన సేవ. When you propagate this truth, that's the real service. ఈ సేవని నిజమైనటువంటి సన్నిధి కొనిపోయేటువంటి నావ. It is the service that will take you to closer proximity, a boat. ఈ సంసారం అనే సాగరంలో ఈ యొక్క నావ అనేటువంటి దానిని ఆధారం చేసుకొని మనం సన్నిధి అనే పెన్నిధిపోయి చేరిపోవాలి. In this ocean of life, take the help of this boat and gain the proximity.